Яна автолар хайырлы olsun, урметли сeyirciler, siz haberler informasyon programımızda seyretesiniz. Stüdyada men Левиза Сейтбилялова çalışam. Bugün programmada Rusiya Federatsiyasının Devlet Dumasında Ruslan Balbek ve Natalya Poklonskaya yol başçılık yerlerini aldılar. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurasında ilk sefer Rusiya Federatsiya Belediye Nezaret Sayma İdare Birlik Prezidium'nun çıkış toplaşığı olup geçti. Açılıq 2016 neticeler ve muzakereler. Kezlev'nin 5 sakini 100 bin ruble miqdarında maddi yardımını elde ettiler. Ahmetjit rayonunun Temelli koyunda Radnichok balabakçasında dabır bilingval takımı açıldı. Единая Россия firkası birinci oturuşta Rusiya Federatsiyasının Devlet Dumasında yolbaşçılık vazifelerini becerecek namzetlerini belgilediler. Kırımlı Ruslan Balbek ve Natalya Poklonskaya takdim edecekler. Devlet Dumasının yolbaşçılık işlerinin firkalar boyunca ulaştırılması anlaşmasına göre Единая Россия firkasının vekilleri 26 komitetlerinin 13 komitetinde yolbaşçılık yerlerini aldılar. Tafsiyatlıca bizim Nevbet telefamızda. Fırkanın malumatına göre Kırımlı Devlet Şura komitetlerinde Ruslan Balbek ve Natalya Poklonskaya takdim edecekler. Ruslan Balbek'nin namzeti Milletler İşleri Komiteti reisinin muavini işlerini becermege tasdikladılar. Natalya Poklonskaya'nı ise tehlikesizlik ve habercilik işleri boyunca komitetinin reis muavini olarak namzet etip gösterdiler. Bunun beraber o deputatlarının kellerinin ve mal-mulk işleri boyunca komitet reisi olmağa iddia edecek. Siyaset eksperti Nikolay Kuzmin'in aytkanına göre Rusiya Federatsiyasının Devlet Dumasında Kırımlı deputatlarının olğanı yarımadağa çok fayda getirecek. Çünkü onlar Kırım ehalисinin meraklarını takdim edecekler. Новые законы или изменения в каких-то законах. И эти изменения в законодательстве они могут оказаться так с большой высоты, часто мелочей не видно. И могут создавать, например, какие-то проблемы в нашей непосредственно крымской жизни с ее спецификой. Вот заботиться о том, чтобы крымский интерес, крымская специфика учитывалась при принятии каких-то законопроектов, это вот тоже, наверное, одна из самых главных задач крымских депутатов. Депутат на то и депутат, чтобы как-то своих избирателях помнить и заботиться о них. Bunun beraber Nikolay Kuzmin kaydetti ki Kırım ehalисinin ayrıca Kırım Tatar halkının meseleleri müzakere edilip çözülecekler. Наличие в Государственной Думе представителя крымско-татарского народа, это, само собой подразумевает, что он будет так или иначе за этим отслеживать эти интересы, за этим следить. И, насколько я знаю, это должность, которая ему сейчас предлагается, еще не утвержденная, заместителя комитета по национальным отношениям, дает ему дополнительные какие-то рычаги в этой области. Hatırlatamız, Devlet Şurasının 7. sazıvının saylavları sentyabrның 18 күні keçken edi. 450 deputatlardan 225'i fırka saylavları cetveli boyunca, 225'i ise bir mandatlı okruglar boyunca saylanıldı. Единая Россия fırkası umumen 343 mandat elde etti. Endi 7. sazıvının Devlet Duma oturuşu oktyabrның 5'inde olup geçecek. Alime Kaybulayeva, Kim Bekirov, Millet için. Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov Nevbet'teki şura reisleri ve şehir memuriyet başları belediye rayon vekilleri ile muşavere geçirdi. Bu tedbir video bağı konferensiyasında olup geçti. Muşavere devamında Kırım başının avalelerinin becerilmesi neticeleri müzakere edildi. Sergey Aksyonov'un kaydetkenine göre eğer de büdjet paralarının masraf etülüvü 30-40% derecesinde kalsa, ihmalkar icracılar öz işlegen vazifelerini boşatacaklar. Мы не позволим, чтобы страдали люди из-за амбиций должностных лиц, так или иначе. Если не умеют работать на сегодняшний день в рамках законодательного поля нашего, так какие тогда проблемы? Значит, решения будут там волевые, приняты, но все равно по окончании этого года посмотрим, проанализируем, опубликуем списки как тех, кто в данном случае выполняет все поручения, все мероприятия и болеет за реализацию программ на территории, так и тех, кто ничего не делает. И, соответственно, там в конце года все деньги уходят в федеральный бюджет, программы выполнены не будут. Мы найдем вариант, как наказать. А такую реформу все равно будем думать, как провести. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurasında ilk sefer Rusiya Federatsiya Belediye Nezaret Sayma İdare Birlik Prezidium'nun çıkış toplaşığı olup geçti. Toplaşının kesişatında belediye ve regional seviyesinde tış maliye nezareti boyunca meseleler müzakere edildi.
Русия Федерациясы Сайма палатасының аудиторы Владимир Котренко қайдетті ки, незарет Сайма палаталары парламентлерінің, жумхуриетлерінің, районларының, вилайтлерінің, вибеледиелерінің ең esas yardımcılarıdır. Bu структуралар объектив малюматларны топлап, бюджет параларының масраф этмек yollarını көстере білежек. Здесь сегодня в Крыму лучшие представители вот этого муниципального финансового контроля будут обмениваться опытом, мы будем решать очередные свои текущие задачи. Крым Cumhuriyet Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov tanıdı ki, Крым üçün devlet параларнен идари etmek okuvu pek emiyetlidir. Это новый институт, его при Украине не было, муниципального контроля. Сейчас он у нас создан и функционирует. Актуальность его показали последние события. Сложность республики состоит в том, что последние 2 года мы работали на меже 2 законодательств, совещаний по обмену опыта. Я убежден, что наши, так сказать, крымчане получат очень полезную информацию от своих коллег, которые уже много лет работают и поделятся своим опытом. Bu toplашуның teşebbüsçisi Ахмеджит шәһәр шурасының рейisi Виктор Агеев oldu. O emin ki bu mirasim pek emiyetlidir. Çünkü незарет Сайма палаталар Крымға айрылған devlet параларны тешкірмекте. Сегодня контрольно-счетные палаты контролируют этот процесс. И главная задача, конечно, на стадии выделения, чтобы они проверили всю документацию, определились с тем, правильно расходуются средства или нет. Конечно, это будет серьезный опыт, потому что для нас это ново. Работаем всего 2 года в российском законодательстве. И, естественно, опыт всей России очень важен сегодня. Toplашuvda 35 belediyenin vekilleri ve 4 Rusya Federasyası незарет Сайма idarelerinin vekilleri iştirak ettiler. Султания Сидакаева, Дмитрий Низовой, Millet için. Bu sene acılık seferi nasıl keçti, nasıl seviyede musulmanlarının dini idaresi acılıkka hazırlıklar kurdu. Ne kadar musulmanı mukaddes yerlerinde İslam'ın 5 şartlarından birisini yerine getirip oldular. Acılıkның neticeleri boyunca bu ve diğer sorularga cevaplarını Moskva Ahmedjit Kazan videokopuru ketişatında bilmege imkan oldu. Kırım bu sene acılıkka musulmanlarının rekord sayısı 365 insanı yolladı. Geçken sene Kırım'dan 322 insan yollanıldı. Matbaa konferensiya ketişatında Rusya Mufti Şura Reis Muavini Rushan Abbasov bildirgenine göre acılık tınç ve hiç bir vakayası olup geçti. Onun sözlerine göre Rusya Federasyası'nın 60 regionlarında acılıkka insanlar gittiler ve bu sene Rusya Federasyası'nda acılıkka tur fiyatı en ucuz oldu. 2016 sene acılıkını 16 binden ziyade insan amelge geçirdi ve 16 бинден зияды ерлер квотасы омурге keçirildi. В целом хочу отметить, региональность у нас была представлена тоже обширно. Более 60 регионов были представлены в российской хадж-миссии. И наши паломники из разных уголков нашей страны. Хадж российских мусульман по своей стоимости был самый дешевый, даже если в сравнении посмотреть стран арабского мира. А вот та цифра, которая была объявлена, $1800–1900, она самая дешевая. Поэтому в этом году хочу отметить и, наверное, поблагодарить наших туроператоров за то, что они смогли предоставить вот так называемый суперэконом. Кырым Cumhuriyet миллионерлері мунасибет ве сүргінлікке ұғраған гражданларының ішлері бойынша Devlet Комитетінің рейесі Заур Смирнов Кырым мұсылманлар Русия мұсылман жематына интеграциясына ярдымчы олған себебінден ажылық операторларға айрыжа тешекерлер білдірді. Бұнда да ғайры Кырым Құтлеви матбуат васталарыны, малюматларыны doğru ve объектив шекелді айдынлатқанлары үшін минедарлығыны білдірді. Рассматриваем как организацию российского паломничества с территории Крыма как интеграционный механизм интеграции крымских мусульман в большую 40-миллионную мусульманскую общину России. И, конечно же, здесь мы говорим не только об организации хаджа. Вот мы недавно были на открытии вновь построенного практически с нуля исламского центра здесь в Симферополисе, Цитар Джами. Это уже учебное заведение, это мечеть, учебное заведение на 50 ученических мест. Когда год назад проходила встреча нашего национального лидера, президента в Коцевеле с лидерами национально-культурных общин и объединений Республики Крым. И на этой встрече, конечно же, были 2 наших духовных лидера. Это владыка Лазарь и муфтий Хаджи Эмир Али Аблаев, которые обратились к президенту за помощью в строительстве здесь в Крыму храмов. Мы знаем, что президент откликнулся, и сегодня полным ходом идет строительство
в соборной мечети в Крыму. Это также долгожданное мероприятие, и уже к завершению подходит строительство храма Александра Невского. Конечно же, мы все с нетерпением ждем этого мероприятия. И вот в этой части, конечно же, у меня нет никаких сомнений, что выбранный нами путь, он верен, он правильный, и мы, естественно, будем и в дальнейшем создавать абсолютно равные условия для представителей всех конфессий, проживающих в Крыму, и народов. И в первую очередь, конечно же, мы понимаем, что это основа сегодня межнационального мира и согласия. Өз небетінде Қырым мұсылманлар муфтисінің муавины Айдар Исмаилов таздықлады ки, Қырым ажалары яхшы қайтып келділер, вейпісі керекли ажылықны мерасимлеріні яптылар. Все благополучно вернулись. Мы четвертую группу вот буквально недавно тоже встретили. Главное, конечно, для человека, который совершил паломничество, чтобы он вовремя выполнил все обряды. То есть он для этого туда едет. Конечно, паломники едут с осознанием того, что это не просто туристическая поездка некая, что они едут туда поклониться Всевышнему, очиститься от грехов, помолиться за своих ближних, за свою страну, за свое государство, за все общество, за мир. Вот. Они это осознают, как Рушан Хазрат тоже отметил, мы постоянно были на связи, и технические вопросы, которые возникали, мы оперативно старались их решать. Естественно, не без проблем, потому что огромное скопление людей, там более 2 миллионов. Поэтому мы сейчас от руководителей группы принимаем рапорты и, конечно, совместно с хаджи-оператором, с Муслимтуром проведем работу над ошибками и постараемся, чтобы в следующем году на более качественном уровне наши паломники отправили этот обряд поклонения. Видеокопырдың иштиракчысы Қырым Жұмхуриятындың ажылықта иштирак еткен Ахмеджид Меркези жамесінің имамы Эдем Люманов сияхат yüksek seviyede teşkil olunғанını қайдетті. Все прошло в целом хорошо, все вернулись живыми и невредимыми. Вот, и будем надеяться на то, что все, кто совершил в этом году паломничество, хадж, вернулись чистыми духовно. Как об этом говорит наш пророк, тот, кто совершит паломничество, хадж, значит, не сквернословия, соблюдая все нормы хаджа, он вернется на свою землю, подобно тому, как родила его мать. То есть в таком состоянии. Будем надеяться на то, что все наши паломники вернулись чистыми духовно. И желаю всем желающим, но не имеющим возможности посетить эти места, посетить, пусть они делают дуа, просят Всевышнего Аллаха, и Аллах ответит на их молитвы. Бусине ажылық вақытында уникаль бір вақа олып кечті. Ажылық япқан вақытта Дағыстан Жұмхуриятынден келген айледе қыз бала доғды. Ана-бабалар қызға Мекка Медина адына қойдылар. Бұндан да ғайры ажылық хақында весиқалы фильм яратма ғайысы білдірілді. Бүгінгі күнде есе ажылық насыл олып кечкені ақында интернетте сейретмеге мүмкін. Асан Абиблаев, Инвер Умшевич, Миле телеканалы. Москвада Укринформ адлы Украин мәлумат агентлікнің хадимы Роман Сущенканы туттылар. Она қаршы жасулетлікте жинайы иш ачтылар. Хызмет хадимлерінің сөзлеріне көре Роман Украина Хорчалав Назирлік разведкасының полковнигі олып чалыша. Шындыки вақытқа қабатланған инсан тетхикат изоляторында болуна. Миллетлер ара мунасибетлері бойынша девлет программаның амелге кечірілігі черчевесінде кезлевнің 5 сакины 2015 сенесінде әрбір 100 000 рублені мегдарында мади ярдымны әлді еттілер. Біздің мұлберлеріміз қоранталарға ел алып, олардың мескен вазиетлері иле таныш олдылар. 5 жыл девамында Амет Бекиров Кезлев шер мемориятының милетлер ара мунасибетлері бойынша идареге евнің құрыжылығының сонына кетірмек үшін мадди ярдымны сорап мурачат еткен еді. Оның оғлы ве қадына бірінші группа сақаты. Бұнен берабер чоқ еллар девамында қоранта күчік временкада яшамаға мечбур. Евнің сонына қадар Амет Бей ойледе құрып оламады. Я в течение 5 лет писал заявление о помощи, чтобы на достройку дома. И вот в прошлом году, в 2015 году, я его получил в размере 100 000 рублей. И из этих размеров 100 000 рублей люди, которые мне помогли, действительно отнеслись к нам очень хорошо, так как жена инвалид первой группы, у меня сын инвалид первой группы, они помогли нам получить эти деньги. И на то, что получили мы деньги, я вам сразу говорю, вот лестничную площадку, двери сделал, канализационную яму сделал, на отопление купил батарею в количестве 6 штучек, они у меня до сих пор все лежат. Из всей этой суммы еще 45 000 я сэкономил, чтобы обшаш покрывать
внутрь своего дома. Зудея Велесия бір оғлы үйле бір озы яшай. 2015 сенесі олардың айлесіне де эв құрчылығыны бітірмек үшін 100 000 рублей айрылды. Несколько лет назад я обращалась в Комитет межнациональных отношений с просьбой на помощь для завершения строительства дома. В прошлом году они мне выделили 100 000 рублей. Вот. На эти деньги я сделала штукатурку 2 помещений нового дома и стяжку этих 2 комнат. И теперь переходим на следующие 2 комнаты. Вот. Большое спасибо им за помощь, потому что сейчас тяжело со строительством, материал дорогой, рабочие тоже, ну, сколько материал, столько и работа. Вот. И я одна с сыном, сама я уже пенсионерка. Поэтому большое спасибо им за выделенную материальную помощь. Усейновлардың яш қорантасы 2 күчік бала еле кечкен сене 100 000 рублей миқдарында параны елде етті. Олар енді өз евінің құржылығыны аман-аман бітірмектелер. Анда олар яқын вақытларда көчмеге планлаштыралар. В прошлом году, да, мне вычислили, начислили деньги, чтобы можно было вложить, построить. 100 000 рублей. Как бы деньги, да, пошли на пользу. На эти деньги я за штукатуру наверху, внизу, кое-какой материал купил. Вот. И вот планирую еще взять еще на остатки, там, канализацию полностью. Ну да, отопление, теплые полы, вот это все, батареи. Кезлев шейір башының муавины Эльмар Мамбетов тариф етті ки, умуми алқанда программа бойынша 2015 сенесі 500 000 рублей миқдарында Сермей айрылды. Бұл паралар Кезлевде яшаған 5 қорантыға тарқатылды. Сермей реабилитирелген гражданлардың эв құрылмасына yollanылған еді. В прошлом году, в соответствии с постановлением Совета министров именно 657 от 27 октября 2015 года, мы выделяли материальную помощь семьям, оказавшихся именно в трудной жизненной ситуации, на завершение строительства дома. Хочу подчеркнуть, что данная помощь оказывается только на завершение строительства дома, не на строительство, потому что очень часто люди путают вот эти, как говорится, значения, что касается строительства и достройка жилья. Поэтому здесь на сегодняшний день материальная помощь выделяется как раз-таки лицам из числа армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского, итальянского народов, которые попадают под категорию репрессированных народов в первую очередь. Поэтому бюджетные средства выделялись именно на завершение строительства дома. Эльмар Мамбетовның сөзлеріне көре, бұл сене мескүр программа бойынша шақсы евлердің құрылығы үшін да 1 миллион рублей берілəcек. Böylelikle 2016 сене девамында 10 қоранта maddi yardımını alabilir. Mavile Eyüp Evelina İlyasova, Kim Bekirov, Millet üçün. Ахмеджит районының Темелли көйінді Родничок балабақшасында дабыр билингваль тақымы açıldı. 27 бала рус ve Қырым татар тілінде тәсіл алacak. Тафтатлыжа София Шукурованың левқасында. Бүгін Родничок балабақшасында байрам. Екінші билингваль тамчылар адлы тақымы açıldı. Яны тақымға 27 бала тек Қырым татарларды гел, рус балачықларды қатнажақ. Родничок балабақшасының мүдірі Наталья Клюсованың қайдеткеніне көре, бойле кібі билингваль тақымлар яқшы тенденцияны ташый. Яны тақымның açылуында керек олған донатма еттішмегені үшін қиынлықлар oldu. Ama iş адамларының ярдымы еле бұл тақым açıldı. Своими силами была отремонтирована группа, и в чем была загвоздка, что мы не открывали группу, не хватало мебели, как игровой, так и обыденной, то есть ни кровати, ни стульчиков. И мы обратились в межрегиональное общественное движение крымско-татарского народа и в лице руководителя, заместителя председателя Государственного совета Ильясова Ремзия Ильясовича нашли спонсора, который непосредственно закупил в эту группу для открытия новой билингвальной группы мебель в быстрые строки, красивую мебель. Тамчылар адлы бала тақымның açılуында тәрбиечі Ленура Бибулаева да бұйық істе қошты. Өзінің параларына о керек олған дидактик ойын үшін донатмаларны, китапларны алды. Оның айтқанына көре Қырым татар тілі бала бақшасында умуми яшайшында кібі мерасимлерде ішлетілежек. Айны бөле усул küçük балалар үшін ең файдалы сайыла. В основу мы взяли примерную программу в дошкольных учреждениях по изучению крымско-татарского языка как неродного Чешмелер и по изучению крымско-татарского как родного. То есть по изучению как неродного это Басамачклар,
а как родного – это Чешме. И все это будет проходить в непринужденной игровой форме. По опыту группы «Умки», которая открылась у нас год назад, детям очень нравится учить стихотворения, петь песенки. Вот хочу отметить, что мелодии на песенке нам не хватает. Не хватает атрибутов для нашего возраста, именно национальных. Так, в основном все будет хорошо, я думаю, я буду очень стараться дать детям и татарский язык, и русский язык. Радничок бала бақчасына 180 бала қатнаймында 6 тақым, олардан екісі билингвал оларақ çalışа. Кеченлері açılған Умка адлы билингвал тақымның тәрбиежелері яны келген балачықларны бала бақчанын таныштырдылар. Рус ве Қырым татар тілінде ер ижра еттілер ве ширлеріні ezberden айттылар. Ана бабалар бойле тақымның açылуына қуваналар ве Қырымда чоқ миллет яшағаны үшін тіллеріне өгренмек керек дейлер. Biz bek memnunmuz, что группа açıldı. Çoxtan bekledik. Bek quvandıq. Şunday gruppası bek yaxşı. Bek çok игрушкалары бар. Hem açık. Bek memnunmuz. Sağ olsun yardım etken спонсорларға. Мне очень приятно, что поколение растет, продолжается. И мне очень приятно вдвойне, что мой ребенок будет посещать группу с крымско-татарскими детками, будут изучать язык, потому что мы живем здесь все вместе. Как бы ни говорили, но мы все равно все должны жить дружно. И очень хорошо, что детки будут расти с маленьких лет вместе, будут дружить, будут расти. И я думаю, что мир будет у нас всегда. Musafirlerге ve ana babalarga balalar oynagan, yuxlagan yerlerini sponsorlar tarafından alıngan mevsuratlarını gösterdiler. Safiye Şukurova, Edem İsmailov, Millet için. Сах-Мамашай трассасында екі енгіл нақлияның чатышмасы нәтижесінде 3 инсан ілік oldu. Yol қазасы Сах районының Ивановка көйянында yüz berdi. Қырымның Февхуляды вазиет нәзірлігі берген мәліматқа көре ВАЗ арабаның 30 yaşındaki айдавжысы арабаны идаре етіп оламады. Оқаршылық харекеттің yoluna шығып Toyota арабасына қақылды. Бұл машина башында 48 яшлы айдавжы ерлешкен еді. Yol қазасы нәтижесінде айдавжы ve 2 yolcu vefat etті. Да 2 yolcunu қиын яралары ile хастаханеге yerleştirdiler. Октябрь бір күні дүнияның әрбір көшесінде халқара эсли башлы инсанларының күні қайдатылы. Бұл байрамны башта Авропада өткермеге башладылар, sonra Америкада 1992 seneden beri ise Rusiyada da өткерілі. Қырымда бұл күні эсли башлылар үшін фестиваль, концерт ve çeşit hayırlı акциялар bağışlandı. Hususan бұл күні Ақярда, Кача қасабасында да yüksek seviyede бұл күні қайдаттылар. Әр елы алтын күз мевсімі келгенде октябрь бір күні Кача қасабасында бұл мерасимні қайдетіп, бұйық инсанларға урмет көстерелер. Меркези мейданында мұсафирлер үшін чешет мәдениет тақымлары чықышларыны азырладылар. Олар ерлар ве ойынларыны бағышладылар. Кача муниципаль мерkezінің башы Николай Герасим өз тарафындан нефақатчыларға келгенлері үшін, веджематчылық үшін япқан әйлеклері үшін өз тәшкүрлеріні білдірді. Важность этого мероприятия состоит в ценности наших поколений. Потому что если мы не будем ценить наших родителей, наших предков, то грош нам цена, нас не будут ценить наши дети. И нас также могут забыть, если мы не будем помнить и ценить наших старших наставников. Бұл мерасимден ғайры эсли башлы инсанлар үшін сора донатылды. Бұл лекібі идеяны 12 ел давамында иш адамы Сулейман Халибеков азырлай. Мне подсказал мой дедушка. Он прожил 102 года. И он всегда говорил так: если ты зарабатываешь деньги, ты должен куда-то, что-то помогать людям. Я помогаю это 9 мая и День пожилых людей, и в Орловке День Мамашайцы. Байрамда первасыз қалған инсан жоқ еді. Еркесінің yüzінде самими тәбесүмлеріні көрмек мүмкін oldu. Демек байрам керчектен де yüksek seviyede olup geçti. Her yıl gelemiz, her yıl yaparlar. Allah sağlıklarını versin. Anda Süleyman yapar, anda bolar yapar. Sağlıklarını versin, ömür uzaklığı versin. Bek yaman yaxşı yaparlar, bek güzel. Her vakit yaxşı yaparlar. Bek beğenim. Adamlar birbirinin görüşü, birbirinin tanışıyorlar,
Onun için bu on Allah sağlığını versin. Yıl bunu geçirmekte kısmet etsin. Musafirler arasında Cemaat Palata Комиссиясында Милитлер ара муниципалитеттері ve Medeniyet Asabалық boyunca komitetinin reisi Talat Süleymanov da bulundu. Onun sözlerine göre bu gibi merasimler çeşit yaşlı insanlarını birleştiriyor. Esli başlı insanlarga hürmetini göstermege her birimizin boyun borcudur. Bir hadis şerif var. Peygamberimiz aytkan bu şeylerin sen birevge kolunla yardım etip olamazsan tülünle yardım et. Tülünle de yardım etip olamazsan çaren olmasa o vakit bir gülümsürep bak betine de belki onu gönlü koterilir de. Bana bu merasim işte bu kart adamlarımızın tekrar gönüllerin, yüreklerin kotermek için geçiriliyor. Yaşlar öz tarafından kelgenler için haytarma döşediler. Sabriye Halilayeva, Gulya Karimova, Alisher Alimov, Millet için. Ахмеджит районының Шумхай көйінде тантанлы суретте спорт мейданының açılığı olup geçti. Bu себептен анда воркаут спорт чешіті бойынша ярышлар өткерілді. Дакен тарзда Султания Меджит еті. Шумхай көйінде спорт мейданы октябрь бір күні açıldı. Яны спорт мейданында спортнен уğraşmak için деманеви donatmalar бар. Спорт мейданының açılığı münasebetiyle воркаут спорт çeşidi boyunca yarış ötkerildi. Воркаут aveskar sport çeşididir. Bu sport çeşidi enevila insan öz çekisini idaret etmekini talap eti. Yarışta iştirak etken Yekane Kız Kırım Federal Üniversiteti'nin 2. kurs talebesi Elvina Zайнуллина oldu. Я сегодня участвовала в соревнованиях фристайл, стрит-воркаут. Получается, я единственная девушка в Крыму, которая участвует в этих видах соревнований. Я сейчас именно стрит-воркаутом, получается, не занимаюсь. Я вот в тренажерный зал хожу, там занимаюсь силовым троеборьем. Это приседание, жим и становая тяга. Кутлеви байрамларının бедері Тамара Паламарчук хайдеткеніне көре, ярышта Кырымның чешит көшелерінден спортчылар иштирак етті. Мне хотелось бы сказать о том, что сегодня это впервые в Крыму, впервые в Дубровской долине проходят спортивные соревнования. И к нам приехали участники почти со всего Крыма. Это город-герой Севастополь, город Керчь, Ялта, Алушта, Бахчисарайский район, Красногвардейская, город Феодосия и так далее. Наши спортсмены молодые, красивые. Yarışta iştirak etken sporçularının episi, kubaklar, medaller ve yarlıklar ile takdirlendiler. Шумхай көйінің sakinleri bildirgenine göre iş adamlarının yardımı ile koyde balalar ve gençler sportnen uğraşıp sağlam hayatını temsil edecekler. Султания Меджит, Энвер Румшевич, Millet için. Халқы яратычылығында денілгені кібі сақ тенде сағлама қыл. Бөлі спорт мейданчықлар ярым адамызда артса, демек Қырым евлятлары сағлам өсер. Бұны не яйнымыз сонына еттіз, эфирде көрішмек үзіре сағлықнен қалыңыз.